नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण माननकु मोर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष माननक पई आसुथिबा आगामी 3टी दिन आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन गुडिक आनी करी आसुअछि। आपणक नीरवतारे करा जायतिबा प्रार्थना एबे ताहा आपणकु फल देबो। आपणक द्वारा करा जायतिबा परिश्रमर एबे आपण मूल्य पाइबे। जहाँ भी किछि दुख जहाँ भी किछि समस्या रहितला पूर्वरु आपणक जीवन रे ताहार सबु अंत हेबा पई जाउअछि। एही 3टी दिन आपणक पई बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबा पई जाउअछि। तेणु भिडियोटी को निश्चिंत रूप से शेष पर्यंत देखंतु। ग्रह मानक गोचर जहाँकि एबे आपणकर चतुर्थ भावरे एवं आपणकर द्वितीय भावरे देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भावरे केतु, आपणक दशम भावरे राहु एवं एकादश भावरे शनि विराजमान करुछंती। एहा सहित आपणकर दशम भावरे एबे बुध मध्य विराजमान करुछंती, शुक्र मध्य विराजमान करुछंती। 23 फेब्रुआरी को सूर्य आसी जिबे एवं मंगल आसी जिबे। तो ग्रह मानकर गोचर आपणक जीवन रे कोन सबु आगो को प्रभाव पकेबार अछि। रिसेंटली एबे तो 6 फेब्रुआरी को जहाँकि शुक्र आपणकर दशम भाव को आसी जाइछंती। तेणु आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन हेबार अछि। वृष राशि व्यक्ति आपण कम कही थांती, अधिक सही थांती। अन्य देइथिबा आघात को आपण धरी रखि थांती, आउ हस को आपण मुहरे रखि थांती। गत किछि दिन धरी आपणक मन आपणको पचारुथिला जे कोन मोर सहीबार मूल्य एहा। 9 फेब्रुआरी रु 11 फेब्रुआरी पर्यंत भगवान आपणको उत्तर प्रदान करिवे। आपणकर दुईटी स्वप्न ताहा सत्तरे परिणत हेबो। गोटिए दिन आपणक पई टिके नीरव रहिबा पई पड़िबो, आपणक पई टिके सावधान रहिबा पई पड़िबो, आउ निज उपरे नियंत्रण रखिबा पई पड़िबो। एही सबु विषय रे आसंतु जानिबा 3टी दिन रे ग्रहंकर गोचर एपरि किछि रहुअछि। आपणक जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो, जहा कि शुक्र आपणक राशिर स्वामी अटंती। आसुथिबा 3टी दिन आपणक जीवन रे शुक्रंक कारणरु प्रेम क्षेत्र रे बहुत ही सफलता प्राप्त करिवे। किछि सुख सुविधा आपण प्राप्त करिवे, मनरे संतोष हेबो, आपणकर किछि मनस्कामना पूर्ण होई पारे। चंद्रंक कारणरु मन आपणकर शांत रहिबो, स्मृति शक्ति भल रहिबो, भावना मध्य आपणकर परिष्कृत हेबो। शनिंक कारणरु टिके परीक्षा मिलि पारे, धैर्यर आवश्यकता पड़ी पारे, टिके संयम रहिबा पई पड़िबो। बुधंक कारणरु कथावार्ता रे किछि भूल बुझामणा मध्य रहि पारे। तो केउ दुईटी दिन आपणक पई बहुत ही भल रहुअछि, केउ गोटिए दिन आपणको सावधान रहिबा पई पड़िबो। सबु किछि जानिबा पई पाइबे एही भिडियोटी माध्यम रे। एहा सहित 3 गोटी कथा एपरि जानिबे जाहाकु जानिबा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य बहुत सारा शुभ परिवर्तन गुडिक आपण आनी परिबे। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर दुईटी स्वप्न जहा कि पूर्ण हेबाकू जाउअछि, ताहा धनर क्षेत्र एवं सुरक्षा को नेकी स्वप्न। गत किछि दिन एपरि रहितला जहा कि आपणकर टंका आसुतला किंतु रहुनथिला। भविष्यत को नहीं करी आपण अधिक चिंता करुथले। जनवरी रे अपेक्षाकृत अधिक आपणकर खर्च होई जाइछि, जहा आपण चाहू नथिले किंतु खर्च होई जाइछि, जहार हिसाब मध्य आपण ठीक से पाउ नाहंती। किंतु 9 फेब्रुआरी परे आपणकर अटकी पड़िथिबा टंका फेरी आसीबो। छोट किंतु निश्चिंत रूप से किछि ना किछि लाभ देखिबाकू मिलिबो। आर्थिक क्षेत्र रे आपणकर स्थिरता आसीजिबो। एहा बड़ धरणर धन वर्षा न हेले मध्य किंतु धन संबंधी टिके समस्या आपणकर दूर हेबो। एबे कौनसी क्षेत्र को नहीं जदि आपणकर कौनसी प्रकारर भय आपणक मनरे रहितला, जे कौनसी कारण को हेउना काहींकी सेही सबु भय आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। एवं आउ एक स्वप्न जहा कि आपणकर लव लाइफ क्षेत्र रे आपणक दाम्पत्य जीवन रे किछि रहितला कि आपण गभीर भावरे तो प्रेम करिथिले, किंतु आघात मध्य आपणको गभीर भावरे मिली अछि। किंतु एही 3टी दिन रे देखिबे पुराना संपर्क रे किछि सुधार आसी पारे, काहार सत्य कथा प्रकाश पाई पारे, काहा विषय रे आपण किछि सत्य घटना जानि पारंती, किछि प्रकाश पाई पारे, मनर भार कमिबो। जेउ स्वप्न को आपण छाड़ी देइथिले, जहा उपरे आपणकर विश्वास कमी जाइथिला, से फेरिबो। तो 9 फेब्रुआरी जहा कि सोमवार दिन आपण मनरे हल्कापण अनुभव करिवे। किछि नुआ आशा आपणक मनरे जाग्रत हेबो। धीरे धीरे विश्वास बढ़िबो कि मु जा चाहिबी ताहा करि परिबी।
ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରିବ। ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ପଛେଇ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଠିକ୍ ସେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସନ୍ଦେହ କର କୃପା କାରଣରୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଏପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଏପରି କିଛି ନୂଆ ଧରଣର କାମ ଆପଣ କରିବେ, ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ କିଛି ଆପଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ପରିବାରର ଯେକୌଣସି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, କୌଣସି ବି କାହା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଖ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯାହା ବି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଯଦି ଜମିବାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ନୂଆ ଦୋକାନଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଦିନଟି ଆପଣ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସର 9 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସୋମବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହି ଦିନକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଲାଗି କରାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ 10 ଫେବୃଆରୀ ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭାବନାତ୍ମକ ରହିବେ। କାହା କଥାରେ ବୋହି ଯାଇ କିଛି ଏପରି କାମ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦବିକି ରହିଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିଛି ହେଇପାରେ। ଏହି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସର 10 ତାରିଖ ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦିନ ନେବେ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ମାନେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିନ 9 ଫେବୃଆରୀ, ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 10 ଫେବୃଆରୀକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସମୟ ନିଜକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ପାଦରେ ଟିକିଏ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଯାହାକି ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏବେ 4 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ବୁଧ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, 6 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ 23 ଫେବୃଆରୀକୁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ। ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି 3ଟି ଦିନକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 10 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ସମୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅକାରଣରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା ରହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଶୁଭ ଘଟିବ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ।
ଦେଖିବେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ କଟିବ। 11 ଫେବୃଆରୀ ଯାହାକି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନିଜଠାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଊର୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦିନ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆହୁରି ଆପଣ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 7ଟି ଦୁର୍ବ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଫେବୃଆରୀ ମାସର 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରହିବେ। 11 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାର ରହିବାର ଅଛି। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଦିନ, ଏହି 3ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ମାନେ 9 ତାରିଖ ଆଉ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଆସିଯିବ। ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଅଛି କି କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖ, କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି ଯାହାକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରୁନାହିଁ। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ 3ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଅଛୁ କି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ତ ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 9 ତାରିଖ 11 ତାରିଖ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶୁଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।